నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ టైం. గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేలాది మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తులో ఉపయోగాలు, వీటన్నిటి గురించి సమగ్రంగా చర్చించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు TV5 స్టూడియోలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. అలాగే ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం, మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. మీ అందరికీ ఆతృతగా ఉందని నాకు తెలుసు. అసలే కరోనా టైంలో మరి పిల్లలు ఏ విధంగా ముందడుగు వేస్తే మంచిది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే మరీ ముఖ్యంగా అమ్మాయిల విషయంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. మరి ఆ డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేసుకుందాము. అంతకన్నా ముందు ఏవి చూసేద్దాం. ఏవి ప్లీజ్. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏవి చూసాం కదా. మరి డైరెక్టర్ వాణి గారు అలాగే ప్రిన్సిపాల్ రవికుమార్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసేయండి. అయితే చాలామంది లైవ్లో కాల్ చేస్తారు కాబట్టి కాల్ కలవకపోయినా ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. తర్వాత కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత కూడా మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. టీవీ సౌండ్ని తగ్గించండి. సో చాలామంది మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్నారు. వాణి గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు. ఎందుకంటే విద్యా సంస్థలో ఉన్నారు, చాలా ఇయర్స్ నుంచి మీరు రన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇన్స్టిట్యూట్ని. నెంబర్ 1 పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ ఇయర్ ఏంటంటే ప్రత్యేకత, ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు కానివ్వండి, 10th క్లాస్ పిల్లలు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరూ పాస్ అయిపోయారు. సో అది శుభ పరిణామమే కదా. మార్పు ఏం వచ్చినా కూడా కరోనా అన్న భయం ఒక పక్కకు పెడితే గుడ్ అనేది చాలా జరుగుతోంది. కొంచెం సోషల్ డిస్టెన్స్ కానివ్వండి, హెల్త్ అవేర్నెస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ని తీసుకున్నట్లయితే మహిళలుగా అన్ని రంగాల్లో ముందు కదా. సో మనం అమ్మాయిలమే కాబట్టి ఆడపిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు చాలా భయపడతారు. ఎంత పైకి చెప్పుకున్నా వాళ్ళకుండే భయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. మనం చేస్తాం నాన్న, నేను చేస్తాను, నేను ముందుకెళ్తాను అన్నా కూడా టీచర్లు హామీ ఇచ్చినా కూడా పేరెంట్స్ చాలా ఆలోచిస్తారు. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇప్పటికే చాలామంది అమ్మాయిలు చేరి ఉన్నారు, ఏవీలో చూసాం కూడా. అయితే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో అమ్మాయిలు కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, లేదంటే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానివ్వండి, మేనేజ్మెంట్, ఈ కోర్సులో ఏవి తీసుకుంటే మంచిదంటారు? దేనికి ఫ్యూచర్ బాగుంటుందంటారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా అమ్మాయిలకి అంటే చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్, అంటే ఇటు బీబీఏ కానివ్వండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అంటే హాస్పిటాలిటీ అంటేనే మనకి అమ్మాయిలే గుర్తొస్తారు. చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఇంట్లో నేర్పించేది కాఫీ తీసుకురావడం, పిల్లలు మంచినీళ్ళు ఇవ్వటం, అంటే హాస్పిటాలిటీ, గెస్ట్ని బాగా చూసుకోవడం అనేది మన ఫ్యామిలీలో ఆడపిల్లలకే మనం ఎక్కువ, అంటే మన కల్చర్లోనే అమ్మాయిలకి ఆ హాస్పిటాలిటీ ఉంది. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆడపిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి హౌస్ కీపింగ్ కానివ్వండి, కుకింగ్ అంటే ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి, తర్వాత ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో కూడా ఆడపిల్లలు ఉంటే చాలా మంచి అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. కస్టమర్ కేర్, క్లయింట్ రిలేషను, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కూడా అమ్మాయిల్ని బాగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. 10 మంది అబ్బాయిలు వెళ్ళి ఒక్క అమ్మాయి వెళ్తే కూడా అమ్మాయికే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు, ఎక్కువ శాలరీ ఉంటుంది, ప్రమోషన్స్ అమ్మాయిలకి ఎక్కువ. సో అమ్మాయిలు సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ పరంగా చూస్తే అస్సలు ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి ధీటుగానే 5 స్టార్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి అస్సలు అట్లాంటి అంటే భయం అనేది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అటు బీబీఏ చేసిన ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే వాళ్ళు డాక్టర్ లాగే పేషెంట్తో ఉంటారు, హాస్పిటల్స్లో ఉంటారు. సో ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో ఎందుకంటే డైటీషియన్ అంటే జనరల్గా మనం అమ్మాయిలనే చూస్తాము. సో ఆడపిల్లలకి బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంది. ఏ కోర్సు చేసినా అమ్మాయిలు చాలా ముందంజగా వెళ్తున్నారు. మేడం, చాలా మంది కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఇప్పటికే వారితో మాట్లాడదాం. భవానీ కాల్ చేస్తున్నారు కాళేశ్వరం నుంచి. హలో అండి. హలో మేడం. భవానీ గారు మాట్లాడండి. వాణి గారు, రవికుమార్ గారు ఉన్నారు. హలో హలో, చెప్పండి భవానీ గారు.
సార్ నేను నాది 10th కంప్లీట్ అయింది. 10th తర్వాత ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటది? 10th అయిపోయాకమ్మా మన దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందన్నమాట. ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు. సో ఈ 5 years కోర్స్ ఏంటంటే 2 years మీరు ఇంటర్మీడియట్ చేస్తారు హోటల్ అండ్ టూరిజంలో. సో తర్వాత మీరు 3 years గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కేటరింగ్ సైన్స్ అని ఈ 3 years డిగ్రీ చేస్తారు. అండ్ ఇందులో ఏంటంటే ఆడపిల్లలకి మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు హోటల్లోనే కాకుండా డిఫరెంట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ జిఆర్ఈస్గా కానీ ఎయిర్లైన్స్లో కానీ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో మన దగ్గర ఏంటంటే విలేజ్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ అమ్మాయిలకే కానీ లేదా ఇంగ్లీష్ రాని అమ్మాయిలకే కానీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్స్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం. సో స్టూడెంట్స్కి అక్కడ గ్రూప్లో ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి, గ్రూప్లో ఎలా మాట్లాడాలి, కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవాలి, ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేసుకోవాలని చెప్పని ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి నేర్పిస్తాం. సో మీకు ఇంటర్మీడియట్ 5 years కోర్స్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్లో 2 yearsలో మీరు కంప్లీట్గా మోల్డ్ అప్ అయిపోతారు. 2 yearsలో మీరు చేంజ్ వస్తారు మీలోనే. సో 3rd year గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు మీకు 100% కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అండ్ మీకు పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకునే అవకాశాలు వస్తాయి. సో గర్ల్స్కి మాత్రం ఇది 100% మంచి కోర్స్ అమ్మ, మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో మీరు 10th అయిపోయింది కాబట్టి 5 years కోర్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి వచ్చి ఫీజు 4,50,000. ఇది 9 installmentsలో పే చేయొచ్చు అండి మీరు ఫీజు. ఓకేనండి, స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత మరింత డిస్కస్ చేద్దాం. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేసే కోర్సుల వివరాలు ఏంటి, మరి అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. డైరెక్టర్ వాణి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత. స్టే ట్యూన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్టడీ టైమ్. సో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, నల్గొండ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హర్షవర్ధన్ గారు. హలో అండి. మేడం చెప్పండి. హలో మేడం. చెప్పమ్మా. సార్ మేడం ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనా మేడం? అవునమ్మా. మేడం ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ మేము నేర్చుకోవచ్చా? ఏం చదివావు నువ్వు? నేను బీటెక్ మెకానికల్ మేడం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారా, ఎంబీఏ చేస్తారా? అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మేడం. అదే ఇప్పుడు బీటెక్ చదివిన వాళ్ళకి మన దగ్గర అంటే 3 కోర్స్, అంటే డిగ్రీ పూర్తయిన వాళ్ళకి 3 కోర్సులు ఉన్నాయి. ఎంబీఏ జనరల్ అంటే హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్. జనరల్గా బీటెక్ చదివిన వాళ్ళకి ఈ జనరల్ ఎంబీఏ చేస్తే బెటర్. ఎక్కడైనా బీటెక్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ చేస్తే మీకు బీటెక్ అయితే ఎక్కడో ఉపయోగపడదు. బట్ మీకు పర్సనల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం 2 semesters కాలేజ్కి వస్తారు. అందులో మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు. 3rd semester నుంచి ట్రైనింగ్ కానీ అంటే హోటల్ ట్రైనింగ్ కానీ టూరిజం 2 sectorsలో మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. హోటల్లో పనిచేయాలంటే మీరు ఈక్వల్ టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ అంటే 4 departments చేస్తారు. లేదంటే టూరిజం సెక్టర్ అంటే సదరన్ ట్రావెల్స్, గోగా ట్రావెల్స్, ఇలాంటి ట్రావెల్స్లో మీరు ట్రావెల్ ఏజెంట్ గాను టికెట్ బుకింగ్ అలాంటి వాటిల్లో వర్క్ చేస్తారు. ఈ 2 కాకుండా పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 1 year ఉంది. అది 1 year 1,70,000 2 installmentsలో కట్టచ్చు. త్వరగా అయిపోతుంది, త్వరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు పీజీ డిప్లొమాలో అయితే. వాణి గారు, ఇంతకుముందు రవికుమార్ గారు ఫీ గురించి చెప్తున్నారు, సెమిస్టర్ వైజ్గా కట్టుకోవచ్చు అని. ఆల్రెడీ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఎప్పుడూ ఇస్తూనే ఉంటారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి. ఈ ఇయర్ ఇంకా ఏమైనా అదనంగా స్కాలర్షిప్లు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా? యాక్చువల్గా మనకి మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అనేది చాలా అంటే స్టూడెంట్స్ 90% పైన ఉన్న వాళ్ళకి 50,000 to 80,000 వరకు మెరిట్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తాం. అంటే మేము ఎప్పుడు అనుకున్నంత లాస్ట్ 2 years 90% పైన ఆల్మోస్ట్ 200 to 300 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఇట్. అది కాకుండా బోత్ ది గవర్నమెంట్స్ చాలా అంటే వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ది గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు తెలంగాణలో అయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి 1 lakh వరకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అసలు ఆంధ్రాలో అయితే 2 lakhs మామూలు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అది అంటే బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ కానీ వైట్ రేషన్ కార్డు వాళ్ళకి. ఈ 2 lakhs కాకుండా జగన్ వసతి పథకం అని చెప్పి 60,000 అంటే పర్ ఇయర్ 20,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ మా 3 lakhsలో వాళ్ళకి 2,60,000 స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ హిమ్ టు డిక్లేర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్. సో అంత బర్డెన్ పిల్లలకైతే ఉండదు. అది ఓన్లీ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఆంధ్ర వాళ్ళకైతే 2.5 lakhs వస్తుంది. ఇక బీబీఐ అవన్నీ అయితే 1 lakh వరకు వస్తుంది. ఓకే, కాలర్తో మాట్లాడదాం. ఖమ్మం నుంచి అశోక్ గారు. హలో అండి. హలో, చెప్పండి అశోక్ గారు. అదేనండి కోర్స్ గురించి ఫోన్ చేశాను. నేను నాది డిగ్రీ అయిపోయింది. ఓకే అండి. సో దానికోసం ఫోన్ చేశాను. ఎన్ని ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంటుందండి? డిగ్రీ అయిపోతే మా దగ్గర 3 programs ఉందండి, 2 years 1 year. ఇందులో ఎంబీఏ జనరల్ ఉంది, ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం ఉంది, పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందండి. సో
సో ఇదేంటంటే కంప్లీట్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోర్సెస్ అండి. ఎంబీఏ జనరల్ చేసుకుంటే మీరు ఫైనాన్స్ సైడ్ కానీ హెచ్ఆర్ సైడ్ కానీ వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసుకుంటే హోటల్స్లో కానీ ట్రావెల్ సైడ్ కానీ ట్రావెల్ సెక్టర్లో అక్కడ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదు మీరు ఆల్రెడీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ చేయలేము అనుకుంటే 1 year పీజీ డిప్లొమా కోర్స్ అనేది ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. సో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్కి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. మీరు మాకు స్క్రీన్ పైన కనిపించే నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మాత్రం మీకు మా మేడం డైరెక్టర్ గారు ఉంటారు. మీకు మీ తగ్గట్టు మీకు ఏ కోర్స్ అయితే బాగుంటుంది అది మీకు కౌన్సిలింగ్ చేసి మీకు చెప్తారండి. ఓకే, రవికుమార్ గారు కౌన్సిలింగ్ గురించి అంటున్నారు కాబట్టి వాణి గారు ఈ సమయంలో కౌన్సిలింగ్ ఎంతైనా అవసరం. ఎందుకంటే కరోనా అని చెప్పేసి అసలు క్లాసులు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయో తెలియదు, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో పేరెంట్స్కి తెలియదు. ఒకవేళ పిల్లలు చెప్పినా కూడా చూద్దాంలే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంటున్నారు కొంతమంది. రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో. సో మీరు ఎలా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు, పిల్లలకి ఏం చెప్తారు, పేరెంట్స్ కానివ్వండి? అంటే ఏ పాండమిక్ వచ్చినా కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఆగదు. సో మేబీ ఒక 1 month లేట్ అవ్వచ్చు, బట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. మనం అయితే అడ్మిషన్స్ 2 months నుంచి ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ అయితే స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు 1 month నుంచి అయితే బోత్ ఇన్ విశాఖపట్నం ద్వారకా నగర్లో ఆశా మేడం ఉంటారు, ఇక్కడ నేను రామ్నగర్లో ఉంటాను. బోత్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఇన్ ది కాలేజ్ ఫ్రమ్ 9 to 5. మీరు పర్సనల్గా సిటీలో ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా రావచ్చు. జనరల్గా కూడా అంటే ఒక స్టూడెంట్ పర్సనాలిటీ, యాటిట్యూడ్, వాళ్ళ ఇష్టాలు బట్టి మనం కోర్సు డిసైడ్ చేసి చెప్తే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో కష్టంగా ఉండకుండా ఇష్టంగా బాగా నేర్చుకోవచ్చు. బట్ అన్ఫార్చునేట్గా బయట ఊర్లో రాలేని వాళ్ళు డెఫినెట్గా 8575795757 చేస్తే ఇక్కడ నేను కానీ అక్కడ ఆశా గారు కానీ మీకు అపాయింట్మెంట్, ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు మా కౌన్సిలర్స్. నాతో కానీ తనతో కానీ డైరెక్ట్గా మాట్లాడి మీతో 1/2 hour ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ చేసి, స్టూడెంట్ పేరెంట్ కూడా చాలా కన్ఫ్యూషన్లో ఉంటారు. క్లాసులు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి అనేది వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ది గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తే, యూజీసీ రూల్స్ ఏం చెప్తే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అంటే ఆగస్ట్ అన్నారు, ఆగస్ట్ కానీ సెప్టెంబర్లో కానీ తప్పకుండా మళ్ళీ రివైవ్ అవుతుంది. మనం అంటే ఇప్పుడున్న కండిషన్స్ ఏంటో మనకి క్లారిటీ లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో అలాంగ్ విత్ ది వరల్డ్. అంటే ఇక్కడనే కాదు అన్ని కంట్రీస్లో కూడా ఇట్ ఈస్ సేమ్. సో దాన్ని బట్టి బట్ అడ్మిషన్స్ అయితే డెఫినెట్గా అవుతున్నాయి. 10,500 కట్టి అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. www.sun.edu.inకి వెళ్తే అప్లికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి మీరు మాకు మెయిల్ చేస్తే ఇమీడియట్గా మేము కాల్ చేస్తాం. హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఉందండి మీది? రామ్నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఉంది, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర. విశాఖపట్నంలో 2 branches ఉన్నాయి. అది ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో బీచ్ క్యాంపస్ అని, వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ బీచ్ క్యాంపస్. హాస్టల్ బీచ్ క్యాంపస్లోనే అంటే క్యాంపస్లోనే ఉంటుంది. చాలా బ్రహ్మాండమైన హాస్టల్ ఉంది విశాఖపట్నం. హైదరాబాద్లో కూడా రామ్నగర్ పక్కనే 4 hostels ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, రవికుమార్ గారు ఇంతకుముందు కోర్సుల వివరాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కనుక స్పెషలైజేషన్స్ గురించి ఒక్కసారి క్లియర్గా చెప్తే వ్యూవర్స్కి బాగుంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో స్పెషలైజేషన్స్ అంటే అండి, నార్మల్గా ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఇందులో 4 departments ఉంటాయండి బేసిక్గా. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ హౌస్ కీపింగ్ అని. ఈ 4 departments అనేవి కంప్లీట్గా 3 years నేర్చుకుంటారు స్టూడెంట్స్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో నేను ఒక షెఫ్ అవుతాను, లేదా నేను ఒక ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అవుతాను, జిఆర్ఏ అవుతాను అని చెప్పని ఒక ఆలోచనతో వస్తారు. బట్ వాళ్ళు స్టెప్ ఇన్ అయిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటప్పుడు, ఆ ప్రాక్టికల్స్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారు, సో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో ఎలా ప్రాక్టికల్ జరుగుతుంది, అసలు యాక్చువల్గా డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఓకే అలా నేర్చుకుంటారు. సో అప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్కి వాళ్ళు అప్పుడు దానికి ఎలా సూట్ అవుతారు, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ప్రకారం, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ప్రకారం, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం, వాళ్ళ కష్టపడే తత్వం, ఓకే సో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి వాళ్ళకి స్టూడెంట్కి ఒక డిపార్ట్మెంట్ అనేది చూస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. సో నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తాను అదే చదువుతానని కాదు. సో ఈ 4 departments అంటే 4 స్పెషలైజేషన్స్. ఇవే కాకుండా వాళ్ళకి ఫైనల్ ఇయర్లో వచ్చినప్పుడు హెచ్ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ, లాస్, ఫుడ్ లాస్ అవన్నీ నేర్చుకుంటారు. సో స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే లైక్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయే టైంకి వాళ్ళు హోటల్లోనే జాబ్ కాకుండా ఈవెన్ ఎంఎస్సీస్లో కానీ, లేదా గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్లో కానీ, లేదా డైటీషియన్గా కానీ, సో డిఫరెంట్ జాబ్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి వాళ్ళకి వస్తున్నాయండి. ఓకే, వాణి గారు ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వీటన్నిటికీ అమ్మాయిలు చాలా బాగా సూట్ అవుతారు, సేఫ్టీ కూడా చాలా బాగుంటుంది, ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అని. సో అంటే వర్కింగ్ అవర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, జాబ్కి సంబంధించిన ప్లేస్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? యాక్చువల్గా వీఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. మా యూనిక్ ఫీచర్ ఇస్ ఐఐపి.
యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్లోనే అంటే బీబీఏలో కానీ బీహెచ్ఎం వాళ్ళైతే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తారు. అంటే మార్నింగ్ కాలేజ్కి వెళ్తారు, ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తారు అరౌండ్ 4 to 10. అట్లనే బీబీఏ వాళ్ళు 45 days వర్క్ చేస్తారు, 45 days కాలేజ్కి వస్తారు. ఎంబీఏ వాళ్ళు జనరల్ అయితే 4 days వర్క్ చేస్తారు, 2 days కాలేజ్కి వస్తారు. సో ఇది ఎందుకు పెట్టామంటే వాళ్ళు కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడే ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్, ఎక్స్పీరియన్స్, శాలరీ ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు రావటం వల్ల వాళ్ళకి మంచి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. జాబ్ అనేది కొత్త కాదు. సో ప్లేస్మెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు 9 to 5 కాదు 9 to 8 పెట్టినా కూడా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వగలరు. ఇఫ్ యూ కంపేర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ విత్ ది అదర్ స్టూడెంట్స్, డెఫినెట్గా మన స్టూడెంట్స్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వాళ్ళు తొందరగా ప్రమోషన్స్ అలాగే చాలా తొందరగా గ్రాస్ప్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే రవికుమార్ గారు, ఇంతకుముందు ఒక స్టూడెంట్ కాల్ చేశారు, ఆల్రెడీ బీటెక్ అయిపోయింది, నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నానని వాణి గారితో అడుగుతూ ఉన్నారు. అయితే చాలా మంది పిల్లలు ముందు చదివేస్తారు, తర్వాత ఏంటంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్న కోర్సు మీద ఉన్న ప్యాషన్ తోటో లేదంటే ఇంట్రెస్ట్ తోటో లైఫ్లో త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలనే ఆలోచనతోటో వాళ్ళు మళ్ళీ టర్న్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు బీబీఏ కానివ్వండి, ఎంబీఏ చేయడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు? వీటికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అండి, లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీలో చేయలేకపోయి డిగ్రీ తర్వాత మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాము. సో ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అకాడమికల్ డిగ్రీ అండి. సో మనం ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ ఏంటంటే కంప్లీట్లీ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్, అవన్నీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. సో మా సన్ స్పెషాలిటీలో ఏంటంటే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇప్పుడు మేడం డిస్కస్ చేసినట్టు ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అనేది మేము చాలా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో స్టూడెంట్స్కి బీబీఏ స్టూడెంట్స్ అనివ్వండి, ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ అవ్వనివ్వండి, హోటల్ మేనేజ్ స్టూడెంట్స్ అవ్వనివ్వండి, వీళ్ళకి కంపల్సరీ వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది చేయిస్తామన్నమాట. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే లైక్ మార్నింగ్ కాలేజ్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్ వెళ్తారు. సో అక్కడ వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ చేస్తారు. అండ్ బీబీఏ స్టూడెంట్స్కి 45 days కాలేజ్, 45 days ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు. ఈవెన్ ఎంబీఏ వాళ్ళు అంతే. సో ఇక్కడ ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాకైనా సరే లేదా ఎంబీఏ తర్వాత అయినా చేయాలంటే సో వాళ్ళు డిఫరెంట్ సెమిస్టర్స్ అంటే థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారో డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి వెళ్తున్నారు. అక్కడ డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో డిఫరెంట్ బాసెస్, డిఫరెంట్ టీమ్స్, డిఫరెంట్ పీపుల్తో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. సో స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళకి వాళ్ళకి ఒకసారి కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తే మాత్రం వాళ్ళకి మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ పెరుగుతుంది, అండ్ మార్కెట్లో వాళ్ళకి వర్క్ అనేది భయం అనేది ఉండదు. సో ఈజీగా 100% డిఫరెంట్ కంపెనీ, ఇప్పుడు ఎంబీఏ వాళ్ళు చూసుకుంటే వాళ్ళు టూరిజం సైడ్లో ఉన్నారు, ఎయిర్ టికెటింగ్ సైడ్లో ఉన్నారు, ఎయిర్లైన్స్ ట్రావెల్స్లో ఉన్నారు, ఈవెన్ హోటల్స్, టూరిజం సెక్టర్, గోగా ట్రావెల్స్, ఓకే థామస్ కుక్ లాంటి ట్రావెల్స్ కంపెనీస్లో చేస్తున్నారు. అండ్ ఎంబీఏ వాళ్ళు ఐక్యాలో ఉన్నారు. అలా డిఫరెంట్ పెద్ద కంపెనీస్లో, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ జాబ్ చేస్తున్నారండి. వాణి గారు, ఈ రోజుల్లో చూసినట్లయితే పుట్టగొడుగులా పుట్టుకొస్తున్న ఇన్స్టిట్యూట్స్, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ 1గా ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి రాణిస్తోంది. సో ఎలాంటి ప్రత్యేకతల్ని కూడుకొని ఉంది? ఏంటండి మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తలు కానివ్వండి, ఆ యూనిక్నెస్ ఏంటంటారు మీ సక్సెస్కి? ఐ థింక్ సక్సెస్ ఈజ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ, ఈ మూడు అనేది ఇట్ ఈస్ అంటే అన్డౌటెడ్లీ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ అవర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ఇందాకలు కూడా అనుకుంటున్నా, వి రియల్లీ మిస్ అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారో వి రియల్లీ మిస్ యూ. బట్ డెఫినెట్గా యూనిక్నెస్ వచ్చినప్పుడు కాలేజ్ పెట్టిన పాలసీస్ అవన్నీ కూడా అంటే జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవాలి అనేది చూడటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ చాలా కష్టం. మా కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యే పిల్లలు ఆ హార్డ్షిప్కి రెడీగా ఉండాలి. అంటే పొద్దున 9 నుంచి 3 వరకు, 4 గంటల వరకు కాలేజ్కి వచ్చి మళ్ళీ 4 నుంచి 10 వరకు జాబ్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్. సో ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే చాలా ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి. ఇది రెండు ఉండాలి అంటే అటు పేరెంట్స్, ఇటు ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా స్టూడెంట్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో ఎప్పుడూ కూడా వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో అవర్ యూనిక్నెస్ ఈజ్ అవర్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్, అవర్ యూనిక్నెస్ ఈజ్ అవర్ ఎన్వైర్న్మెంట్. అంటే ఒక ఫ్యాకల్టీ పేరెంట్ లాగా ట్రీట్ చేసి ఒక స్టూడెంట్ మెంటార్షిప్ అనేది ఉంది. సో స్టూడెంట్ని అంత ప్రేమగా చూసుకుంటేనే స్టూడెంట్ మనకి అంటే వాళ్ళకి ఎలా కావాలనేది మోల్డ్ అవుతాం. సో ఎన్విరాన్మెంట్తో పాటు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఏవీలో చూసారు అద్భుతమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది విశాఖపట్నంలో. అలాగే హైదరాబాద్లో కూడా వీ హ్యావ్ ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్, అలాగే హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కలిపితేనే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ స్టూడ్ ఫస్ట్ అండ్ అంటే ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. టైం లేకపోయింది, మరికొన్ని డౌట్స్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో క్లారిఫై చేసుకుందాము. వాణి గారు, మంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, మేనేజ్మెంట్ లేదంటే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన కోర్సుల గురించి వివరాలు తెలియపరిచారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. రవికుమార్ గారు, మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇదండి స్టడీ టైం. కీప్ వాచింగ్ TV5.